Good morning, student. Welcome to the class. Today I'll be discussing something about organic chemistry. Okay. So, as you know, there are three different branches of chemistry: inorganic chemistry, physical chemistry, and organic chemistry. In physical chemistry, we basically deals with the mathematical techniques generally used in chemistry. However, in inorganic chemistry, we normally deal with the chemistry of all the elements present in the periodic table other than carbon. While in the third branch, organic chemistry, we deal with only the carbon compounds. Okay? So organic chemistry is basically the chemistry of carbon. Only one element. Okay? Now the question is why? Why we need a separate branch of chemistry only to discuss the chemistry of only one element, while the rest of the elements we discuss under the head of inorganic chemistry. In order to discuss the answer to this question, we have to know one property that is called catenation. I think you are familiar with the fact catenation. What is catenation? It is the property of carbon compounds. Carbon buli nohoy, jikunu element hobo pare. It is the property of an element due to which its atom can join each other to form a long carbon chain is called catenation. Here I am specifically discussing only for carbon. So what is catenation? It is the property of a carbon elements, property of carbon, due to which its atom can join each other to form long carbon chain, and that is called catenation. So that means catenation is a property of an element with the help of which it can bind with the same elements and form a large branch compound. So itur logot hitu log lagi edal dighol chain ba dagor compound kisman form koribo pare jitu property hetuke ami ki buli kau catenation buli kobo. Etia catenation car thakibo periodic table different bahut element ase tar bidot kontu catenation ase kontu catenation show koribo pare ba noare. Hetu sabol ami eta kotha janibo laibo je catenation kihor upor depend kore. Catenation is directly proportional to bond energy. That means the strength of the bond and strength of the single bond, and the catenation power is maximum for the elements of group 14. Okay, 14 number jitu group ase periodic table tomaloke periodic table bishe jana tar jitu 14 number group ase he group tur elements bilakor olop catenation property ase. Kintu he gute elements bilakor bhitor jodi soa tar bhitorot sobotse beshi kune dekhabo pare only carbon. Carbon shows maximum catenation power because of the high bond energy of carbon bond. Je carbon jidal single bond ase he single bond dalor bond strength to bond dalor jitu strength he strength to bahut beshi jar karone carbone catenation property to dekhabo pare. Okay, so is a catenation property to dekhabo pare jar karone carbone itur logot hitu log hoi stable kisman compound form koribo pare. He property to karone carbone bahut compound form kore. Thik ase, carbon can form enormous amount of compound and they have different properties. Okay, so therefore we need a separate branch of chemistry in order to discuss only the compounds of carbon. Okay, so reason to key because of the unique ability of carbon to show catenation. Tarpisota ahile the bonding carbon is a ebilak bond form kore boli koisu ei bonding to kenekwa dhৰণৰ bonding show kore soa carbon predominantly form covalent bonding with itself and others.
সি নিজৰ লগতেই হওক বা আনৰ লগতেই হওক যেতিয়া বন্ডিং কৰিব তেতিয়া সি কেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ডিং কৰিব কোভেলেন্ট বন্ডিং কৰিব আৰু তোমালোকে চাগে কোভেলেন্ট বন্ডিং আয়নিক বন্ডিং এইবিলাকৰ বিষয়ে জানা মই বিশেষ ডিটেইলছত নকওঁ তোমালোকে সৰু ক্লাছত পাই আহিছা সো কাৰ্বনে কেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ডিং কৰে কোভেলেন্ট বন্ডিং আৰু তোমালোকক মই এটা জাস্ট সিম্পলি কৈ থৈছো কোভেলেন্ট বন্ডিং কেনেকৈ হয় কোভেলেন্ট বন্ড বিটুইন টু এলিমেন্ট ইজ ফৰ্ম বাই শেয়াৰিং অফ এ পেয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্বন ইয়াত তোমালোকে দেখিছা কাৰ্বনে কাৰ্বনৰ লগতো বন্ড ফৰ্ম কৰিছে আৰু কাৰ্বনে হাইড্ৰোজেনৰ লগতো বন্ড ফৰ্ম কৰিছে আৰু তোমালোকে এটা কথা নিশ্চয় জানা যে কাৰ্বনৰ ভ্যালেন্সি কিমান হয় মানে কাৰ্বনে কিমানডাল বন্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰে কাৰ্বনে 4ডাল বন্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰে one carbon can form 4 different bonds okay maximum 4 bonds it can form okay so এই মাজৰ কাৰ্বনটো সোৱা ই 4টা বেলেগ বেলেগ কাৰ্বনৰ লগত বন্ড ফৰ্ম কৰিছে আকৌ এই কাৰ্বনটো সোৱা হি কেটা 3টা হাইড্ৰোজেন আৰু এটা কাৰ্বনৰ লগত বন্ড ফৰ্ম কৰিছে এতিয়া ইয়াত তোমালোকক দেখুৱা হৈছে যে কেনেকে কোভেলেন্ট বন্ডিং হৈছে ইয়াত কাৰ্বনৰ ভ্যালেন্সত কেটা ইলেক্ট্ৰন আছে কাৰ্বনৰ বাহিৰৰ সেলটোত 4টা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু সেইটো কাৰণে তাৰ ভ্যালেন্সিটো মই 4 বুলি কৈছো আৰু সেই 4টা ইলেক্ট্ৰন সেই 4টা হাইড্ৰোজেনৰ লগত শেয়াৰ কৰি পেলাই 4ডাল কোভেলেন্ট বন্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰে কিন্তু although we see a planar structure although we have seen a planar structure of carbon compounds but actually the carbon compounds are not planar আমি দেখিছো না এই কম্পাউন্ডটো দেখি আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বন এংগল কিমান হৈ আছে 90 ডিগ্ৰী যেন লাগিছে নে কিন্তু একচুয়ালি কাৰ্বনে 90 ডিগ্ৰী বন এংগলত বন ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে সো তাৰ হি কেনেকে ফৰ্ম কৰে যে আমি যদি মিথেনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো লওঁ CH4 সিম্পল এটা মলিকুল CH4 কাৰ্বনৰ লগত কেটা হাইড্ৰোজেন আছে 4টা হাইড্ৰোজেন আছে সো আমি ভাবো যে মলিকুলটো এনেকে ফৰ্ম হৈছে হয়নে এনেকে ফৰ্ম হৈছে আমি লিখোতে তাক এনেকে লিখো CH4 কিন্তু একচুয়ালি যদি আমি 3 dimensionally চাও then the structure is not like this the structure is like this okay and this structure is called tetrahedral structure so carbon atoms when carbon atoms form 4 different bonds with 4 different elements the actual structure is tetrahedral okay আৰু ইহতৰ মাজত বন এংগলটো কিমান হয় 109 ডিগ্ৰী হয় কিন্তু আমি আকোটা আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি কেনেকে লিখো আমি তাক এনেকে ধৰণে লিখো যাতে আমাৰ ইয়াত দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈ আছে ইয়াত বন এংগল বিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে 90 ডিগ্ৰী নিচিনা লগা নাই নে কিন্তু একচুয়ালি ইহতৰ বন এংগল 90 ডিগ্ৰী নহয় একচুয়ালি তাতৰ বন এংগল কিমান হয় 109 ডিগ্ৰী ঠিক আছে নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম ফাংশনাল গ্ৰুপ কি হয় যে an atom or group of atoms join in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of the compound is are called functional groups okay মই একদম বেসিক্স বিলাক তোমালোকক কোৱা নাই যেহেতু তোমালোকে অলৰেডি এইবিলাক পাই আহিছা মই অকমান ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু বিলাকে তোমালোকক ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে সো ফাংশনাল গ্ৰুপ কি হয় it may be one atom or a group of atoms join in a specific manner which is responsible for the characteristics chemical properties of the compound are called functional group so etu eta atom hobo pare ba group of atom hobo pare jetia hi edal carbon chain logot lagi thake carbon compound logot lagi thake tetia hole tar property to kone determine kore ei functional group to he kintu determine kore ঠিক আছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপ বিলাক আমি কি বুলি কওঁ ফাংশনাল গ্ৰুপ বুলি কওঁ যেনেকৈ ধৰা এটো হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ কি হয় OH এটো আছে এলডিহাইড গ্ৰুপ তাক আমি কি হেৰে বুজাও CHO আৰু কাৰ্বক্সিলিক এসিড গ্ৰুপ আছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ COOH গ্ৰুপ ঠিক আছে সাপোজ ধৰা এডাল আমাৰ কাৰ্বন চেইন আছে এনেকৈ ধৰণে এডাল কাৰ্বন চেইন আছে ঠিক আছে ইয়াৰ লগত যদি অকল হাইড্ৰোজেন লাগি থাকে তেতিয়া হলে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম বাৰু ইয়াৰ নামটো কি হ'ব যদি অকল কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেনৰ কম্পাউণ্ড হয় তাক আমি কওঁ হাইড্ৰোকাৰ্বন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডক আমি কি বুলি কওঁ এলকেন বুলি কওঁ যেটা তাত কোনো ডাবল বন্ড বা ট্ৰিপল বন্ড নাথাকে তোমালোকে জানা আমি পিছত ডিসকাস কৰিম বেলেগকে ঠিক আছে কিন্তু যদিহে আমি ইয়াৰ যিকোনোটা হাইড্ৰোজেন ৰিপ্লেস কৰি তাৰ ঠাইত যদি মই এটা এটো হাইড্ৰোজেন সাপোজ মই ৰিপ্লেস কৰি তাৰ ঠাইত এটা OH গ্ৰুপ লগাই দিলো এই OH গ্ৰুপটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে এটো নামটো কি এটোই হৈ গল আমাৰ কি ফাংশনাল গ্ৰুপ এটো আমাৰ কি হয় বস্তুটো ফাংশনাল গ্ৰুপ কিন্তু এই ফাংশনাল গ্ৰুপটো যেতিয়া লাগি গল তেতিয়া এই কম্পাউণ্ডৰ প্ৰপাৰ্টিটো বেলেগ হৈ থাকিলে ই এতিয়া আৰু এলকেন হৈ নাথাকিলে
বুজি পাইছানে এই গোটেই চেইনটোৰ প্ৰপাৰ্টি কোনে ডিটাৰমাইন কৰিব এই যে অকমানি ফাংচনাল গ্ৰুপটো ইয়াত লাগি আছে দিস ফাংচনাল গ্ৰুপ উইল ডিসাইড দ্য কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি এণ্ড ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি অফ দিস কম্পাউণ্ড নাও ইট ইজ নো লংগাৰ এলকেন ইট becomes alcohol for this functional group because this functional group is called alcohol functional group so এই গোটেই কম্পাউণ্ডটো কি হলে কনভাৰ্ট হৈ গল এলকোহলে কনভাৰ্ট হৈ গল বিকজ ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টি কিহৰ সৈতে মিলিব এলকোহলৰ সৈতে মিলিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক গ্ৰুপ আছে যিবিলাক গ্ৰুপে কম্পাউণ্ডটোৰ প্ৰপাৰ্টি ডিসাইড কৰে কম্পাউণ্ডটোৰ আইডেন্টিটি ডিসাইড কৰে সেইবিলাককে আমি কি বুলি কওঁ ফাংচনাল গ্ৰুপ বুলি আমি কওঁ নেক্সট কথাটো আহিলে যে হোমোলোগাছ সিৰিজ homologous series কি হয় সোয়া a homologous series is a family of compounds with the same general formula same functional group and similar chemical properties যদি আমাৰ সত কেবাটাও কম্পাউণ্ড আছে সবৰ সতে সেম ফাংশনাল গ্ৰুপ আছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে তাহাতক বেসিক্যালি আমি কি বুলি কওঁ homologous series বুলি কওঁ ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল তোমালকে সোয়া CH3OH CH3CH2OH CH3CH2CH2OH CH3 CH2 CH2 CH2OH এই গুটে বিলাকৰ সবৰে নাম বেলেগ দেখিছানে যেতিয়া এলকোহল থাকে মই পিছত নাম কেনেকৈ দি ডিসকাস কৰিম এলকোহল থাকিলে তাৰ লাষ্টৰ নামটো কি হৈ যায় অল হৈ যায় সো দিস ইজ মিথানল দিস ইজ ইথানল দিস ইজ প্ৰপানল দিস ইজ বিউটানল there are 4 different compounds but what is common in them all the compound contain the same functional group isn't it it also contain OH this also contain OH all of this contain one OH group so since all of this contain OH group that means the same functional group therefore they are included in a homologous they are called one homologous series and that homologous series the name of this homologous series is called alcohol so what is homologous series it is a family of compounds having same functional group বুজি পালা না কথাটো ইয়াত আমি কেটা পাইছো চাৰিটা কম্পাউণ্ড পাইছো এই চাৰিটা কম্পাউণ্ডৰ কি হ'ব হিহঁতৰ ফাংশনাল গ্ৰুপ একে আছে আৰু যদি ফাংশনাল গ্ৰুপ একে আছে তাহাতৰ ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ এভৰিথিং উইল বি সিমিলাৰ okay they have same physical property they have same chemical property okay so this is called alcohol homologous series for example if you replace this OH group or you just place it a COH group is called carboxylic acid group so if all this compound contain carboxylic acid group that means this homologous series is known as carboxylic acid homologous okay আৰু হিহঁতৰ ইটোৰ মাজত হিটো কিহৰ ডিফাৰেন্স থাকে homologous series এটাত বেলেগ বেলেগ তাৰ মেম্বাৰ বিলাকৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স থাকে অনলি এটা CH2 ইউনিট ডিফাৰ কৰে দিছানে ইয়াত এটা এটো CH3OH এটো কি হৈ গল CH3CH2OH দিছানে এটা CH2 বাহি গল ইয়াত আৰু এটা CH2 বাহি গল ইয়াত আৰু এটা CH2 বাহি গল ঠিক আছে সো ইহতি ইটোৰ লগত হিটো কিহত ডিফাৰ কৰিছে মেইনলি এটা CH2 ইউনিট ডিফাৰ কৰিছে কথাটো বুজি পালা so next is your classification of organic compounds now organic compounds can be classified into two broad categories one is called acyclic or open chain compounds and one is called cyclic so as the name implies if the two end of the carbon chain is joined together then it is called cyclic and if both the end of a carbon chain is open then it is called acyclic or open chain compounds okay so for example CH3CH2OH ethanol CH3CH2CH3 propane CH3CH2COOH propanoic acid all these compounds have a straight chain হয়নে হিহঁতবোৰ জয়েন হৈ আছে জানো দুটা এন্ড জয়েন হৈ আছে নাই এইবিলাক সব কি হ'ব আমাৰ এসাইক্লিক বা ওপেন চেইন কম্পাউণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ড যিবিলাকৰ কাৰ্বন চেইনটো দুটা সাইড ওপেন হৈ আছে তাহাতক আমি কি বুলি কম এসাইক্লিক কম্পাউণ্ড বুলি কম এই কম্পাউণ্ড বিলাক কি হয় তাহাতৰ প্ৰপাৰ্টি কি হয় আমি পিছত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এতিয়া জাস্ট আমি চিনি পাবলৈ শিকিছো যাতে কম্পাউণ্ডটো চাই পেলাই তুমি তাৰ ক্যাটাগৰিটো গম পাবা যে হি কোনটো ক্যাটাগৰি কম্পাউণ্ড হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিলে সাইক্লিক কেতিয়া হ'ব যদি কাৰ্বন চেইনটোৰ এন্ড গিটা লগ লাগি আছে ফৰ এক্সাম্পল সাপোজ ধৰা আমি যদি এটো কওঁ CH3 CH2 CH3 ইয়াৰ নামটো কি বাৰু ক'ব পাৰিবানে ইয়াৰ নামটো হৈছে প্ৰপেন বুজি পালানে কিন্তু মই যদি ইয়াক এনেকে লিখো CH2 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 এনেকে যদি জয়েন কৰি দিও তেতিয়ালে ইয়াৰ নামটো কি হৈ যাব বাৰু ইয়াৰ নাম হৈ যাব সাইক্লোপ্ৰপেন আৰু এই কম্পাউণ্ডটো তেতিয়া আমি কি বুলি কম সাইক্লিক কম্পাউণ্ড বুলি কম এটো হৈছে কি আমাৰ সাইক্লিক কম্পাউণ্ড কিন্তু এটো কি আছিল এসাইক্লিক কম্পাউণ্ড ডিফাৰেন্সটো বুজি পালা
ওকে এতিয়া কাৰ্বন কম্পাউণ্ড বিলাক বুজাবৰ কাৰণে নৰ্মেলি এটা ডট বুজোৱা হয় ঠিক আছে সো আমি এই কম্পাউণ্ডক আমি এনেকেও লিখিব পাৰো ইয়াত আমাৰ তিনটা এন্ডত তিনটা ডট আছে নাই ডট গিটা কিনে দেখালেও হ'ব মুঠতে তিনটা পইণ্ট আছে নাই এই তিনটা পইণ্টে এটা কি বুজাইছে কাৰ্বন বুজাইছে ঠিক আছে যদি মই এনেকে আকো কাৰ্বন কেইটা আছে বাৰু ইয়াত পইণ্ট কেইটা আছে চাচোন 1 2 3 4 চাৰিটা পইণ্ট আছে তাৰমানে এইটো কি হ'ব সাইক্লোবিউটেন ইয়াৰ নামটো কি হ'ব সাইক্লোপ্ৰপেন বুজি পালানে এই গোটেই কম্পাউণ্ড বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ সাইক্লিক কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ সাইক্লিক কম্পাউণ্ড ঠিক আছে এটা সাইক্লিক কম্পাউণ্ড বিলাকৰ দুটা ভাগ আছে এটা কোৱা হয় হোমোসাইক্লিক এণ্ড আদাৰ ওৱান ইজ কল্ড হেটেৰোসাইক্লিক দুটা সাইক্লিক কম্পাউণ্ড আছে এটা হৈছে হোমোসাইক্লিক এটা হৈছে হেটেৰোসাইক্লিক হোমোসাইক্লিক কেতিয়া কম the cyclic compounds of only carbon atom when the compound composed of only carbon atom no other atoms are there then this is called homocyclic a simple cyclic compound with only carbon atoms the building blocks are made up of carbon ঠিক আছে বিল্ডিং ব্লকস ইয়াত সাইক্লিক কম্পাউণ্ডটো ইয়াত মানে মই হাইড্ৰোজেনটো থাকিব হেতু বুজোৱা নাই এই যেটো বিল্ডিং ব্লকস আছে জানেকে এই কম্পাউণ্ড ব্লক দিছানে এটোৰ মেইন কম্পাউণ্ড গিটা এটো কি হয় কাৰ্বন হয় নহয় মেইন যেটো চেইনটো বনাইছে এটো কিহে বনাইছে কাৰ্বনে বনাইছে নাই সো এনেকুৱা বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ হোমোসাইক্লিক বুলি কওঁ বুজি পাছনে যেটোৱে এই ৰিংটো বনাইছে সেই ৰিংটো বনোৱা এলিমেন্ট গিটা কি হয় কাৰ্বন হ'ব অন্য কোনো এলিমেন্ট ইয়াৰ মাজত সোমাই নাই তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কওঁ হোমোসাইক্লিক কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ বুজি পালানে হেটেৰোসাইক্লিক কেতিয়া কওঁ ইফ কম্পাউণ্ডস হেভিং এট লিষ্ট ওৱান atom other than the carbon atom ঠিক আছে জিগিটা এটমে ইয়াৰ বিল্ডিং ব্লকস তো বনাইছে ঠিক আছে বিল্ডিং ব্লকস মানে বুজি পাছানে এই কম্পাউণ্ডটো জনে বনাইছে এই কৰ্ণা গিটা কি কাৰ্বন এটম হয় নহয় কিন্তু এই কম্পাউণ্ডটো চোন এটো কাৰ্বন হয় এটো কাৰ্বন এটা পইণ্ট মানে কাৰ্বন বুলি বুজিবা এটো কাৰ্বন এটো কাৰ্বন এটো কাৰ্বন এটো কাৰ্বন এটো কাৰ্বন কিন্তু মাজতে কি আছে এটা নাইট্ৰজেন আছে দিছানে এটো কি হ'ব হেটেৰোসাইক্লিক কম্পাউণ্ড সিমিলাৰলি ইয়াত কি আছে এটো কাৰ্বন একো নাই মানে কি আছে কাৰ্বন আছে পইণ্ট 2 এই দুটা কাৰ্বন কিন্তু ইয়াত কি আছে এটা অক্সিজেন আছে দিছানে সো ইয়াৰ গুটে কম্পাউণ্ডটো বনোৱা যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ থাসটো যেটো হেতুৰেতে যদি এটা হেটেৰোএটম সোমাই থাকে হেটেৰোএটম মানে কি কাৰ্বনৰ বাহিৰে বেলেগ এটম তেতিয়া হলে আমি তাক কি বুলি কওঁ হেটেৰোসাইক্লিক কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ ঠিক আছে আকৌ হোমোসাইক্লিক কম্পাউণ্ড বিলাকৰ দুটা ভাগ আছে সেইবিলাকক কিহত ভাগ কৰো আমি এলিসাইক্লিক কম্পাউণ্ড আৰু এৰোমেটিক কম্পাউণ্ড ঠিক আছে এলিসাইক্লিক মানে কি যে তাত কোন ধৰণৰ হেটেৰোএটম নাথাকিব একেটা যেটো আমি হোমোসাইক্লিক কৈছো এই হোমোসাইক্লিকটোকে একচুয়ালি এলিসাইক্লিক বুলি কৈছো সাইক্লিক কম্পাউণ্ড কন্টেইনিং কাৰ্বন এটম জয়েন ইন দা ফৰ্ম অফ এ ৰিং সো সাইক্লোপ্ৰপেন হক সাইক্লোবিউটেন যিখিনি আমি হোমোসাইক্লিক বুলি ডিসকাস কৰিছো সেই একেখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ এলিসাইক্লিক বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু এটা স্পেসিফিক পাৰ্ট আছে হোমোসাইক্লিক কম্পাউণ্ডৰ হেতুক আমি কওঁ কি এৰোমেটিক কম্পাউণ্ড এই এৰোমেটিক কম্পাউণ্ডটো একচুয়ালি তোমালোকে হায়াৰ ক্লাছত পাবা হায়াৰ ক্লাছত মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে পাবা বাট ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ শেষলে পাবা এতিয়া তোমালোকক গুটেখিনি কথা ডিটেইলছত ক'ব নোৱাৰি ইয়াত আৰু বহুত কথা সোমাই আছে ইয়াত সিম্পলি তোমালোকে জানি থোৱা যে কম্পাউণ্ডস মেইনলি ডিৰাইভ ফ্ৰম বেনজিন বেনজিনটো জানা এইটো আছে বেনজিন কিন্তু বেনজিনৰ নিচিনা যিবিলাক কম্পাউণ্ড আছে এইটো আছে বেনজিন এটা দুটা বেনজিন লগ লাগি থাকিলে তাক আমি নেপথেলিন ইয়াত বেনজিনৰ ওপৰতে NH2 গ্ৰুপ এটা লাগি আছে তেতিয়া আমি তাক কম এনিলিন দিস কম্পাউণ্ডস which are derived from benzene they are called aromatic compounds okay but one thing you have to remember that there are some other compounds also which may not be derived from benzene but they are called aromatic compound okay but for now okay এতিয়াৰ কাৰণে আমি এটো বুজি থৈছো যে aromatic compound মানে কি অকল বেনজিনৰ কম্পাউণ্ডস ঠিক আছে বিকজ আমাৰ এইখিনি সিলেবাসৰ ভিতৰত নপৰিব আমি পিছত হাই ক্লাছত এইবিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আমি পঢ়িম ঠিক আছে সো মেইনলি অৰ্গানিক কম্পাউণ্ড কেটা ভাগত ভাগ কৰ দুটা ভাগত এটা আছে এসাইক্লিক এটা আছে সাইক্লিক বিলাক কি হ'ব ক্লোজ চেইন এসাইক্লিক মানে ওপেন চেইন সাইক্লিক বিলাকৰ দুটা ভাগ হোমোসাইক্লিক হেটেৰোসাইক্লিক হোমোসাইক্লিক মানে কি যেটো সাইকেল আছে সেই সাইকেলটোৰ গুটেকিটা কি আছে কাৰ্বন এটম আছে আৰু হেটেৰোসাইক্লিক মানে কি কাৰ্বন এটম নাই তাত বেলেগ এটলিষ্ট এটা হলো কাৰ্বনৰ বাহিৰে বেলেগ এটম আছে আৰু হোমোসাইক্লিক বিলাকৰ দুটা পাৰ্ট এলিসাইক্লিক আৰু এৰোমেটিক এলিসাইক্লিক হৈছে সিম্পল হোমোসাইক্লিক কম্পাউণ্ড বিলাক যিবিলাক অকল কাৰ্বনৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ড বিলাক সাইক্লোপ্ৰপেন হক সাইক্লোহেক্সিন হক যিবিলাকত অকল কাৰ্বন আছে যেটো বিল্ডিং ব্লকস আছে সেই বিল্ডিং ব্লকছত কাৰ্বন আছে বা লগত হাইড্ৰোজেন থাকিব পাৰে হাইড্ৰোজেনটো নহয় যেটো মেইন চেইনটো সেই চেইনটোত কি আছে অকল কাৰ্বন আছে আৰু এৰোমেটিক কম্পাউণ্ড কোনবিলাক ইট ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ হোমোসাইক্লিক কম্পাউণ্ড ইন হুইচ ইট মে বি হোমোসাইক্লিক or heterocyclic but there are some certain rules with the help of if the compound satisfies those rules then only we will be able to call it as aromatic compound but for now only we consider that all the
compounds which are derived from benzene, they are called aromatic compounds. So these are the classification of a simple classification of organic compounds. You may not be able to know the name and structure of the different elements, different examples explained here, but later on when we will discuss organic chemistry in higher classes, you'll be able to know the name structures of this organic compound. So now the aim is not to discuss the different compounds, but to understand the different type of organic compounds. Just you have to you can be able to identify what type of compound is this. Okay. Next compound to hol ki hydrocarbon. Hydrocarbon to keneka compound hobo etia? Hydrocarbon is eta ki compound? Compounds of carbon and hydrogen only. ঠিক আছে এইবিলাক কি হৈছে ওপেন চেইন কম্পাউন্ড হ'ব পাৰে বা ক্লোজ চেইন কম্পাউন্ড হ'ব পাৰে বাট আমি হাইড্ৰোকাৰ্বন বুলিলে মেইনলি আমি কোনবিলাক ধৰো ওপেন চেইন যিবিলাক আমাৰ এলিসাইক্লিক কম্পাউন্ড আছে এলিসাইক্লিক নহয় যেটো আমি অথনি কৈছিল কোনবিলাক ওপেন চেইন কম্পাউন্ড এসাইক্লিক এলিসাইক্লিক নহয় এসাইক্লিক হাইড্ৰোকাৰ্বন বিলাককে আমি হাইড্ৰোকাৰ্বন বুলি কওঁ সো মেইনলি হাইড্ৰোকাৰ্বন বুলিলে আমি কি বুজো যে ইট ইজ দ্য কম্পাউন্ড অফ কাৰ্বন এণ্ড হাইড্ৰোজেন অনলি তাৰমানে কম্পাউণ্ডত কি থাকিব কাৰ্বন থাকিব আৰু কি থাকিব হাইড্ৰোজেন থাকিব তাৰ বাহিৰে আৰু কোনো ধৰণৰ এলিমেন্ট ইয়াত নাথাকে হাইড্ৰোকাৰ্বন ইজ বেসিক্যালি of three types. One is called alkane, other one is called alkene, and the third one is called alkyne. General formula I think you know for alkane CnH twice n plus 2, alkene CnH twice n, and alkyne CnH twice n minus 2. Next is the nomenclature of alkane. Now we'll discuss the nomenclature of alkane. I mean alkane or naam keneke diu. So I think you have heard about the term IUPAC. There's an organization which is called International Union for Pure and Applied Chemistry. They have formulated some rules in order to give the name of an organic compound. Okay, so we have to follow these rules which are popularly known as IUPAC rules in order to give the name to an organic compound. So first we will discuss the detailed rules for nomenclature of alkane. Okay, so number of carbon atoms in the left hand side and the name of the alkane on the right hand side. Number of carbon atoms jodi 1 hoy, name of the alkane to ami ki boli ko methane boli ko. If the number of carbon atom is 2, then the name of the alkane will be ethane. If it is 3, then propane, 4 butane, 5 pentane, 6 hexane, 7 heptane, 8 octane, 9 nonane, 10 decane. First you have to remember this. Okay, এইখিনি তোমালোকৰ সবৰে মনত থাকিব লাগিব যে কাৰ্বন নম্বৰ চাই পেলাই আমি কেনেকৈ তাৰ মেইন কম্পাউণ্ডৰ নাম দিব পাৰিম এটো কিহৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো এইবিলাক হৈছে ষ্ট্ৰেইট চেইন এলকেন য'ত কোনো ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চিং নাথাকে তেতিয়া আমি জাস্ট সিম্পলি এই ৰুলটো চাই পেলাই আমি নামটো দিব পাৰিম যদি 5টা কাৰ্বন আছে কি হ'ব পেন্টেন if there are 3 carbon atoms what will be the name propane but the problem comes when the compound is not a simple straight chain compound but branching is there. Okay, so now let me discuss the nomenclature process of branch chain alkane. The branching thakile ki hobo soa for example a compound to soa yat je a to amar dekhisa a to major jitu chain dal dighol chain dal ase jidal sobse dighol hobo hetilok ami ki boli kom main chain boli kom aru a dale ki hobo ami main chain ba yak ami aru logote ki boli kom parent chain boli kom dei main chain ba parent chain aru iar logot a parent chain dalor logot jibilak horu horu group lagi thakibo এইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ ব্ৰাঞ্চ বুলি কওঁ বা নহলে আমি কি বুলি কওঁ সাবস্টিটুয়েন্টস বুলি কওঁ সাবস্টিটুয়েন্টস ঠিক আছে ব্ৰাঞ্চ বুলি কম বা সাবস্টিটুয়েন্টস বুলি কম বা আমি কি বুলি কওঁ এলকাইল গ্ৰুপস বুলি কওঁ এলকাইল গ্ৰুপস বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে সো জিডাল মেইন সবসে দীঘল চেইন থাকিব হেডালক আমি কম মেইন চেইন আৰু দীঘল চেইনৰ লগত যিবিলাক সৰু সৰু গ্ৰুপ লাগি থাকিব সেইবিলাক আমি কম ব্ৰাঞ্চ বা সাবস্টিটুয়েন্ট বা এলকাইল গ্ৰুপস নাও আই উইল ডিসকাস দ্য IUPAC rules of nomenclature of alkane. Okay, খুব কেয়ারফুলি এটা চাবা প্ৰথম কথাটো আহিলে কি দ্য লংগেষ্ট চেইন শুড বি সিলেক্টেড ফাৰ্স্ট যেতিয়া এটা কম্পাউণ্ড তোমালোকক দিব nomenclature কৰিব কাৰণে প্ৰথম কামটো কি হ'ব যে লংগেষ্ট চেইনডাল চুজ কৰিব লাগিব এটা লংগেষ্ট চেইন কেনেকৈ চুজ কৰিবা এই কম্পাউণ্ডটো চোৱা ইয়াতটো তোমালোকে দেখিছা যে এইডালে লংগেষ্ট চেইন যেন লাগিছে কিন্তু নহবও পাৰে চোৱা তুমি সব ফালৰ পৰা কাউন্ট কৰি চোৱা 1 2 3 4 5 6
হয়নে 1 2 3 4 এনেকোটো হ'ব পাৰে 1 2 3 4 5 6 এনেকো হ'ব পাৰে 1 2 3 4 5 কোন ফালৰ পৰা কাউন্ট কৰিলে তুমি সবচে বেছি নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটম পাবা চোৱাচোন যদি আমি এনেকে কৰো 1 2 3 4 5 6 ছটা পাইছো হয়নে যদি আমি এনেকে কৰো 1 2 3 4 5 6 তেতিয়া আমি কি পাম ছটা পাম সো এই দুইটাই শুদ্ধ কাৰণ দুইটাৰ ফালে কাউন্ট কৰিলে আমি কি পাইছো সেম নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটম পাইছো কিন্তু যদি কোনোবাটা সাইডে কাউন্ট কৰি আমি 7টা কাৰ্বন এটম পাও তেতিয়ালে সেইডালহে মেইন চেইন হ'ব বুজি পাইছানে তাৰ মানে সবচে বেছি কাৰ্বন থকা চেইনডালকে আমি কি বুলি কওঁ মেইন চেইন বুলি কওঁ সো তুমি মেইন চেইন হিচাপে ল'ব পৰা 1 2 3 4 5 6 ছটা পাইছো আমি এডাল ল'ব পৰা 1 2 3 4 5 6 তেতিয়া দুইটা ক্ষেত্ৰতে কিন্তু নামটো তোমালোকে একেই পাবা ঠিক আছে ওকে সো ইয়াত সো তোমালোকে আমি এনেকে চুজ কৰিছো বা এনেকে কৰিছো আলটিমেটলি তুমি একেটালৈ পাবা আমি এডাল লৈছো ইয়াত আমি এটো মেইন চেইন হিচাপে লৈছো কেটা ছটা ইয়াত আমি এটো লৈছো একেই নাম্বাৰ আছে ঠিক আছে মুঠতে আমি কোনডাল ল'ব লাগিব লংগেষ্ট চেইনডাল ল'ব লাগিব যেটাত কাৰ্বন নাম্বাৰ সবচে বেছি সো তুমি এটো কৰিব পাৰা মুঠতে যি ফালৰ পৰা কৰিলে আমি সেম নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটম যদি দুটা সাইডৰ পৰা পাও তেতিয়া তুমি যিকোনো এটা ল'লে হ'ল কথা কেটাই হ'ব ইয়াৰ লগত লাগি থকাবোৰ কি হ'ব এতিয়া এটো আছে এটা মিথাইল গ্ৰুপ এটো আছে এটা ইথাইল গ্ৰুপ এইবিলাক কি এইবোৰ সব এইবোৰ হৈ গ'ল সাবস্টিটুয়েন্ট এইবোৰ হৈ গ'ল কি সাবস্টিটুয়েন্ট আৰু এডাল কি হৈ গ'ল মেইন চেইন ডিফাৰেন্স বুজি পালা ইয়াটো কি হৈ গ'ল এডাল মেইন চেইন হৈ গ'ল আলটিমেটলি নামটো কি ওলাবই কিন্তু ঠিক আছে এটো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই যদি দুই ধৰণে তুমি লংগেষ্ট চেইন পাইছা দুইটাই শুদ্ধ একেটাই নাম পাবা এই দুটা সাবস্টিটুয়েন্ট পাইছা আৰু এই দুটা সাবস্টিটুয়েন্ট পাইছা এইকিটা কি হয় এটো কি হয় আমাৰ সাবস্টিটুয়েন্ট ঠিক আছে নেক্সট কম্পাউন্ডটো চোৱা এইটো কম্পাউন্ড চোৱা ইয়াত তুমি লংগেষ্ট চেইনডাল চুজ কৰাচোন চোৱা 1 2 3 4 এইফালৰ পৰা কৰিলে 4টা 1 2 3 4 5 এনে কৰিলে 5টা পাবা না ভালকৈ একবাৰ চোৱা তুমি এনেকে কাউন্ট কৰা 1 2 3 4 4টা পালা কি তুমি এনেকে কৰা বা এনেকে কৰা একেটাই কথা 1 2 3 4 5 5টা পালা না বা এনেকে কৰিলে 1 2 3 4 5 সো মেইন চেইন কোনডাল হ'ব এনেকে ল'লে কিন্তু ভুল হ'ব কাৰণ ইয়াতো 4টা কাৰ্বন আছে তুমি এবাৰ কেনেকে এনেকে বেকাকে ল'ব লাগিব কাৰণ তেতিয়া কি আছে 5টা কাৰ্বন আছে যদি দুডাল চেইনৰ মাজত এডালত বেছি কাৰ্বন এটম আছে সেইডালহে লংগেষ্ট চেইন হ'ব বুজি পালানে সো ইয়াত আমাৰ লংগেষ্ট চেইন কোনডাল হ'ব এইডাল এডাল এছ এইডাল লংগেষ্ট চেইন হ'ব এই লংগেষ্ট চেইনডালকে আমি কি বুলি কওঁ মেইন চেইন আৰু এই সাবস্টিটুয়েন্ট কি হ'ব এটা মিথাইল বুজি পালানে সো যেতিয়া এটা তোমাক কম্পাউন্ড দিব সেই কম্পাউন্ডটো প্ৰথম কামটো তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব লংগেষ্ট চেইনটো ফাৰ্স্ট চুজ কৰি ল'ব লাগিব সেকেন্ড কথাটো আহিলে the numbering is done in such a way that the branch carbon atom gets the lowest possible number বুজি পালানে নাম্বাৰিংটো কেনে কৰিবা যাতে ব্ৰাঞ্চ কাৰ্বনটোৱে সৰু সংখ্যাটো পায় বুজি পালানে আমি যদি এই ফালৰ পৰা কৰো এটা এইটো এটা মই ইয়াত হাইড্ৰোজেনবোৰ অকা নাই দেই সিম্পলি কাৰ্বন স্কেলটনটো ৰাখিছো ইয়াত চোৱা কোন ফালৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰিবা লংগেষ্ট চেইনটো চুজ কৰিব লাগে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 যোন ফালৰ পৰা কৰিলে সবচে বেছি কিমান পাবা নটাই পাবা নটাতকৈ বেছি কাৰ্বন পাবা জানো নোপোৱা চোৱা যি ফালৰ পৰা কাউন্ট কৰা নটাই সবচে বেছি পাবা সো আমি এনেকে কাউন্টিং কৰিছো এতিয়া তুমি কাউন্টিংটো দুটা ধৰণে কৰিব পাৰা তুমি এনেকেও কৰিব পাৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এডাল যেটো লংগেষ্ট চেইন তুমি এইটো সাইডৰ পৰা কৰিব পাৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 কিন্তু কাউন্টিং কৰাৰ এটা ৰুল আছে আইপিএসে ফিক্স কৰি দিছে যে কাউন্টিং আমি যথেমনে কৰিলে নহব ঠিক আছে প্ৰথমটো চালা যে লংগেষ্ট চেইনডাল তাৰ কাৰণে তুমি জাস্ট মুখৰে কৰি পেলা চালা যে লংগেষ্ট চেইন কোনডাল ঠিক আছে কাৰ্বন সবচে বেছি কোন ফাল আছে এবাৰ যেতিয়া তুমি লংগেষ্ট চেইনডাল ডিটেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত একচুৱেল নাম্বাৰিংটো আহিব যে নাম্বাৰিং কোন ফালৰ পৰা কৰিবা নাম্বাৰিং কৰাৰ ৰুলটো কি হ'ল যে সেই ফালৰ পৰা আমি কৰিম যোনটো সাইডৰ পৰা কৰিলে ব্ৰাঞ্চিংটোৱে লোৱেষ্ট পসিবল নাম্বাৰটো পায় বুজি পালানে আমি যদি এই ফালৰ পৰা কৰো তেতিয়ালে প্ৰথম ব্ৰাঞ্চিং কিমান নম্বৰ কাৰ্বনত আহিব সেকেন্ড নম্বৰ কাৰ্বনত আহিবনে ভালকে চাবা দেই যদি আমি লেফট সাইডৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰো প্ৰথম ব্ৰাঞ্চিং কিমান নম্বৰ কাৰ্বনত আহিব 2 নম্বৰ কাৰ্বনত আহিব যদি আমি ৰাইট সাইডৰ পৰা কৰো মই সেকেন্ডটো দেখাইছো প্ৰথম ব্ৰাঞ্চিং কিমান নম্বৰ কাৰ্বনত আহিব 4 নম্বৰ কাৰ্বনত আহিবনে
1 2 3 4 4 নম্বৰ কাৰ্বনত প্ৰথম ব্ৰাঞ্চিং আহিছে সো আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব যিফালৰ পৰা কৰিলে ব্ৰাঞ্চিং কাৰ্বনটোৱে সবচে কম নম্বৰ পায় সো এইটোৱে শুদ্ধ হ'ব এইটো নাম্বাৰিঙৰ প্ৰসেস কি হ'ব ভুল হ'ব সো প্ৰথম কাম লংগেষ্ট চেইনডাল যেতিয়া পাই যোৱাৰ পাছত তুমি কি কৰিবা তাত নাম্বাৰিং কৰিবা নাম্বাৰিং কেনেকৈ কৰিবা যাতে সাবস্টিটুয়েন্টে লোয়েষ্ট নাম্বাৰ পায় প্ৰথম সাবস্টিটুয়েন্টে লোয়েষ্ট নাম্বাৰ পায় এইফালৰ পৰা কৰিলে সাবস্টিটুয়েন্ট কিমানত আহিব 2 নম্বৰত আহিব এইফালৰ পৰা কৰিলে সাবস্টিটুয়েন্ট কিমানত আহিব 6 নম্বৰত আহিব সো এইফালৰ পৰা কৰিম যিফালৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰিলে ফাৰ্স্ট সাবস্টিটুয়েন্ট গেটস দ্য লোয়েষ্ট পসিবল নাম্বাৰ ফ্ৰম দ্যাট সাইড উইল কাউন্ট ওকে এইটো আমি পালো সেকেন্ড রুল এতিয়া আমি নামটো কেনেকৈ লিখিম চোৱা দ্য নেম অফ দ্য কম্পাউণ্ড ইজ ৰিটেন এজ প্ৰথম আমি লিখিম কি পজিশন অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট যে কিমান নম্বৰ পজিশন লাগি আছে কি 2 আছে নে 3 আছে নে 4 আছে নে সাবস্টিটুয়েন্ট মানে বুজি পাইছা না যেটো সাইডত লাগি থাকে প্ৰথম লিখিম আমি পজিশন অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট আফটাৰ দ্যাট আমি কি লিখিম নেম অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট ঠিক আছে নেম অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট প্ৰথম পজিশনটো লিখিম তাৰপিছত কি লিখিম নেম অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট আৰু তাৰ পাছতহে আমি কি লিখিম নেম অফ দ্য মেইন এলকেন মানে পেৰেন্ট চেইন বুজি পালানে নেম অফ দ্য মেইন এলকেন সো প্ৰথম আমি লিখিম পজিশন অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট সেকেন্ড আমি লিখিম নেম অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট তাৰপিছত আমি লিখিম নেম অফ দ্য মেইন চেইন এতিয়া কিন্তু কোৱেশ্চনটা আকো আহিলে কোৱেশ্চনটো কি যে আমিটো এলকেনৰ নাম কেনেকৈ দিয়েহে পঢ়িছো ব্ৰাঞ্চিঙৰ নাম কেনেকৈ দিয়ে হেতু পঢ়িছো জানো এতিয়ালৈকে আমি কোৱা নাই যে ব্ৰাঞ্চিঙৰ নাম কেনেকৈ আহিব ব্ৰাঞ্চিঙৰ নাম কেনেকৈ আহিব চোৱা যে নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটম ইন দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট বা ব্ৰাঞ্চ আৰু এইফালে আছে নেম অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট একো নাই তুমি জাস্ট নাম্বাৰটো চাব লাগে যদি এটা কাৰ্বন ব্ৰাঞ্চ হিচাপে আছে তাৰ নামটো কি হ'ব মিথাইল ইনে কি হয় মিথেন হয় এটা জাস্ট আমি কি লিখিব লাগে এনি ঠাইত আমি কি উলিয়াই দিব লাগে ওয়াইএল লগাই দিব লাগে বাকি একো নাই হেতুই ঠিক আছে যদি দুটা কাৰ্বন থাকে ইনে নরমালি তাৰ এলকেন চেইন হিচাপে থাকিলে তাৰ নাম কি হৈ যায় ইথেন হৈ যায় মেইন চেইন হিচাপে থাকিলে কিন্তু যেতিয়া কি সাবস্টিটুয়েন্ট হিচাপে থাকিব যেতিয়া কি কৰবাত ব্ৰাঞ্চ হিচাপে লাগি থাকিব তাৰ নামটো কি হৈ যাব ইথাইল তিনটা কাৰ্বন থাকিলে কি হ'ব নরমালি তো ইয়াৰ নামটো প্ৰপেন হলতেন যদি মেইন চেইন হিচাপে থাকিলতেন কিন্তু এতিয়া ই কি হৈছে সাবস্টিটুয়েন্ট হিচাপে আছে কোনোবাডাল চেইনত ব্ৰাঞ্চ হিচাপে লাগি আছে তাৰ নামটো কি হ'ব প্ৰপাইল হ'ব সো মেইনলি তোমালোকে এই তিনটাই ব্ৰাঞ্চ পাবা যদি এটা কাৰ্বনৰ ব্ৰাঞ্চ থাকে মিথাইল দুটা কাৰ্বনৰ ব্ৰাঞ্চ হলে ইথাইল তিনটা কাৰ্বনৰ ব্ৰাঞ্চ থাকিলে আমি কি বুলি কম তাক প্ৰপাইল বুলি কম ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা নাম দি চাব পাৰো প্ৰথম কম্পাউণ্ডটো এক্সাম্পল লোৱা 1a2 এই কম্পাউণ্ডটো এতিয়া ইয়াত প্ৰথম কামটো তোমালোকৰ কি হ'ব লংগেষ্ট চেইনডাল চোৱা লংগেষ্ট চেইন চাৰিফালৰ পৰা চোৱা 1 2 3 4 চাৰি এইফালৰ পৰা চোৱা 1 2 3 4 একেই পাবানে যিফালৰ পৰা কাউণ্ট কৰা একেই পাইছা 1 2 3 4 1 2 3 4 চাৰিতকৈ বেছি সংখ্যা পাইছা জানো নাই পোৱা সো ম্যাক্সিমাম কাৰ্বন ইয়াত কিমান আছে 4 এটা নাম্বাৰিং কৰা আমি এডালকে মেইন চেইন হিচাপে ধৰিছো দেই কাৰণ এইফালৰ পৰা কৰিলো 1 2 3 4 এ পাইছো সো এডাল আমি মেইন চেইন হিচাপে লৈছো নাম্বাৰিং কোন ফালৰ পৰা কৰিম লেফটৰ পৰা কৰিম নে ৰাইটৰ পৰা কৰিম এক্সকিউজ মি এটা ৰুলে আমাক কৈ থৈছে যে লেফটৰ পৰা কৰিম নে ৰাইটৰ পৰা কৰিম এতিয়া তোমালোকে নিজে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই কোৱা লেফটৰ পৰা নে ৰাইটৰ পৰা চাবা আমি লেফটৰ পৰা কৰিম কিলে লেফটৰ পৰা কৰিম কাৰণ if we count from left hand side the first substituent comes at second position but if we count from right hand side this side 1 2 3 substituent will get third position so আমি কোন ফালৰ পৰা কৰিম লেফট সাইডৰ পৰা কৰিম যাতে সাবস্টিটুয়েন্টে কম সংখ্যা পায় ঠিক আছে হৈ গল ফাৰ্স্ট ৰুলৰ মতে আমি লংগেষ্ট চেইন ডিটেক্ট কৰিলো সেকেন্ড ৰুলৰ মতে আমি কি কৰিলো নাম্বাৰিং কৰিলো এতিয়া আমি তাৰ নাম দিব পৰা হৈ গল নামটো কেনেকৈ দিয়ে প্ৰথম পজিশন অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট পজিশন অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট দিয়াৰ পাছতে কি দিম আমি এডাল ড্ৰেছ দিম ঠিক আছে এডাল ড্ৰেছ দিয়ে মনত ৰাখিবা তাৰপিছতে কি আহে নেম অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট নেম অফ দ্য সাবস্টিটুয়েন্ট কি হয় মিথাইল এটা কাৰ্বনৰ সাবস্টিটুয়েন্ট হয় না এটো এটা কাৰ্বনৰ সাবস্টিটুয়েন্ট হলে নামটো কি হয় মিথাইল সো 2 পজিশনত কি আছে মিথাইল আৰু মেইন চেইনডালৰ নামটো কি হ'ব এডাল মেইন চেইন হয় নহয় ইয়াৰ পিছত কি হ'ব এডাল মেইন এলকেন হয় নহয় মেইন এলকেন এটো হয় নহয় ইয়াৰ নামটো কি হ'ব চাৰিটা কাৰ্বন আছে চাৰিটা কাৰ্বন থাকিলে মেইন এলকেনৰ নাম কি হয় বিউটেন সো ইয়াৰ নামটো কি হৈ যাব 2 মিথাইল বিউটেন বুজি পালা কথাটো তেনেকৈ তোমালোকে চোৱা এইটো কম্পাউণ্ড চোৱা ইয়াত তোমালোকে প্ৰথম মেইন চেইনটো ডিটেক্ট কৰা 1 2 3 4 5 আমি এফাল পৰা কৰিলে এনেকৈ হ'ব এনেকৈ কৰি চাওচোন 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ কৰিলে ছটা পাইছা ভালকৈ চাবা দেই 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 এইফাল পৰা কৰিলে আমি 5 পাওঁ কিন্তু এনেকৈ কৰিলে আমি কি পাওঁ 6 পাওঁ তো কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি এইটো সাইডৰ পৰা কৰিব লাগিব এনেকৈ কৰিলে নহ'ব ঠিক আছে সো 1 2 3 4 5 6 বুজি পালানে
আমি কাউন্টিংটো কোন ফালৰ পৰা কৰিছোঁ যি ফালৰ পৰা কৰিলে ব্ৰাঞ্চ কাৰ্বনটোৱে কম সংখ্যা পায় তাৰমানে ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে লোৱেষ্ট সংখ্যা পায় কাৰণ আমি লেফ্টৰ পৰা কৰিছোঁ লেফ্টৰ পৰা কৰিলে ব্ৰাঞ্চিঙে কেইটা পাব থাৰ্ড পজিশ্যন পাব কিন্তু এইফালৰ পৰা কৰিলেও একে হ'ল 1 2 3 4 5 6 বাট এইফালৰ পৰা কৰিলে ব্ৰাঞ্চিঙে কিমান নম্বৰ পাব 1 2 3 4 4 নম্বৰ পজিশ্যন পাব চ' এইকাৰণে আমি এইফালৰ পৰা কৰিম বুজি পালা ধৰক প্ৰথম কথা হ'ল লংগেষ্ট চেইন ডিটেক্ট কৰাটো কেনেকৈ লংগেষ্ট চেইন ডিটেক্ট কৰিলে চোৱা 1 2 3 4 5 পাঁচটা আছে কিন্তু এনেকৈ কৰিলে 1 2 3 4 5 6 চ' মেইন চেইনডাল এনেকৈহে আছে আমি সেইটো গম পালোঁ ছেকেণ্ড কথাটো আহিলে কি নাম্বাৰিং আমি কেনেকৈ কৰিম যি ফালৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰিলে মেইন চেইনডালতো দুটাই এন থাকিব ন এইডাল মেইন চেইন গম পাই গ'লে এইটো চাইডৰ পৰা কৰিব পাৰে এইটো চাইডৰ পৰা কৰিব পাৰে কিন্তু কোন চাইডৰ পৰা কৰিম যি চাইডৰ পৰা কৰিলে ব্ৰাঞ্চিংটোৱে কম সংখ্যা পায় চ' 1 2 3 4 5 6 এতিয়া ইয়াৰ নামটো কি হ'ব ক'ব পাৰিবানে প্ৰথম আমি কি লিখিম চোৱা নেম অফ দ্য ছাবষ্টিটুৱেণ্ট কিমান নম্বৰ পজিশ্যন আহিছে ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থাৰ্ড পজিশ্যন চ' প্ৰথম আমি কি লিখিম 3 হ'ল তাৰপিছত আমি এডাল ড্ৰেছ দিম তাৰপিছতে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ সদায় কেপিটেল মনত ৰাখিবা এইটো কি ছাবষ্টিটুৱেণ্ট হ'ল এই ছাবষ্টিটুৱেণ্টৰ নাম কি এটা কাৰ্বনৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্ট হয়নে তো ইয়াৰ নামটো কি হ'ব মিথাইল চ' 3 পজিশ্যনত আমাৰ কি আছে এটা মিথাইল আছে 3 পজিশ্যনত আমাৰ এটা মিথাইল চ' 3 পজিশ্যনৰ মিথাইল ফিক্স হৈ গ'ল এতিয়া আহিলে প্ৰথম আহিলে পজিশ্যন অফ দ্য ছাবষ্টিটুৱেণ্ট নেম অফ দ্য ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আফটাৰ ডেট নেম অফ দ্য পেৰেণ্ট এলকেনত কেইটা কাৰ্বন আছে 6টা হ'লে তাৰ নাম কি হ'ব হেক্সেন চ' ইয়াৰ নামটো কি হৈ যাব 3 মিথাইল হেক্সেন বুজি পালানে আৰু আমি যেতিয়া মাজত কোনো ধৰণৰ গেপ নিলিখোঁ যেতিয়া নামটো লিখোঁ মাজত কোনো ধৰণৰ গেপ নিদিওঁ একেটা কম্পাউণ্ড নিচিনাকৈ লিখিম চ' 3 মিথাইল হেক্সেন বুজি পালানে আৰু বহুত ৰুল আছে আই পি এছৰ আমি লাহে লাহে আই পি এছ চি বহুত ৰুল আছে আমি লাহে লাহে ডিছকাছ কৰিম এইকেইটা হৈছে চবচে বেছিক ৰুল আৰু ইয়াৰ পাছত মই আৰু এটা ক্লাছ ল'ম সেইটো ক্লাছত মই ইয়াৰ পিছৰ ৰুলখিনি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ